सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी क्लास विच आपां तापमान नूं प्रभावित करन वाले कारकां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडी पीएस टैट एंड सी टैट दे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। क्लास नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो जिहड़ा सबसक्राइब बटन होएगा जी रेड कलर वाला, उन्होंने जरूर प्रेस कर लियो तो इस दे नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा जी वो भी प्रेस कर लियो। तो वीडियो नूं स्टार्ट करन तो पहलां तुसी चैनल नूं आपदे दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। टॉपिक का नाम मैं तुहानूं ऑलरेडी दस ही दिता है कि अपने जिहड़ा टॉपिक का नाम हैगा जी तापमान नूं प्रभावित करने वाले कारक। तापमान नूं डिस्कस करन तो पहलां आपां दो होर टर्मां नूं डिस्कस करांगे जिन्हां दा नाम हैगा जी वैदर एंड क्लाइमेट। वैदर नूं तुसीं पंजाबी विच कहंदे हो जी मौसम, क्लाइमेट नूं तुसीं पंजाबी विच कहंदे हो जी जलवायु। ते हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन पुछदा हां कि तुसीं दसो मैनूं मौसम ते जलवायु विच की फर्क है। सो आपां इहनूं भी डिस्कस कर लैंदे हां। वैदर जिहड़ा शब्द हैगा, मैं नाल इह भी दस दिंदा आपां तापमान दा टॉपिक करन जा रहे हां ते तापमान जिहड़ा है वैदर ते क्लाइमेट नूं बहुत ज़्यादा प्रभावित करदा। सो इहदे करके आपां इन्हां दोवां टर्मां नूं भी डिस्कस कर लैंदे हां। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहानूं इहदे बारे भी पता होना चाहिए, कई बार इहदे विच्चों भी प्रश्न पूछे जा सकदे आ। सो आपां वैदर की गल करते हैं। वैदर का की मतलब हुंदा कि किसी भी जगह ते जिहड़ा तापमान हैगा, मतलब एक किसी विशेष टाइम ते मतलब 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर आपां गल करिए 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तापमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਦਰ। मतलब ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी बदलाव वेखण नूं मिलदे हैगे आ, मतलब कि टैंपरेरी जिहड़ियां 24 घंटे दे विच जिहड़ियां कंडीशनस हुंदियां ने तुहाडे तापमान दीयां, तुहाडे वैदर दीयां, तुहाडे मौसम दीयां, उहनूं तुसीं कहंदे हो जी वैदर। जेकर आपां क्लाइमेट की गल करिए, क्लाइमेट जेकर आपां गल करिए तो ये एवरेज लिया जाता, जिवें कि ये 24 घंटिਆਂ ਦਾ एवरेज है। आपां ये वेख लैंदे आ कि हाँ भी दिन दे विच सारे नालों वध तापमान किन्ना सीगा ते सारे नालों घੱਟ तापमान किन्ना सीगा, ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ वैदर कंडीशन होणगियां जी उन्होंने आप कंसीडर करते हैं। उम्मीद करदा तुसीं इस गल नूं समझ गए होवोगे। तो क्लाइमेट नूं प्रभावित करने वाले काफ़ी सारे कारक हो सकते हैं, जिवें कि एक हो गया लैटीट्यूड, समुद्रां तो मतलब कि जिहड़ी समुद्रां तो नहीं सॉरी जिहड़ी तुहाडी भूमध्य रेखा हुंदी है, जिवें कि आह तुहाडा ग्लोब बन गया, भूमध्य रेखा तो जिहड़ी दूरी हुंदी है किसी भी जगह की, ठीक है जी। सो उहनूं तुसीं की कह सकते हो जी, मतलब कि उहनूं लैटीट्यूड कहने आपां। एल्टीट्यूड भी विच ही आ गया, इहदे विच आ गया जी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समुद्रां तो कितनी दूरी हैगी किसी जगह की। प्रिवेलिंग विंड्स जिहड़ियां हवावां चल रही ने, ओशन करंट्स हुंदियां जिहड़ियां समुद्रां विच लहरां चल रही हुंदियां ने जी। क्लाउडीनैस तुहानूं पता ही है जी, जिहड़े बदल हुंदे ने। रेनफॉल की वर्खा की गल की गई है। तो स्लोप ऑफ लैंड कि किसी भी जगह की जिहड़ी ढलान है जो किहो जी हैगी आ, ते कुछ होर भी जियोग्राफिकल जिहड़ियां कंडीशनस हुंदियां ने, जिहड़ियां भूगोलिक स्थितियां हो सकदियां ने जी, इहदी आपां गल कर रहे हैं। सो हुण आपां गल करते हैं तापमान की, क्योंकि अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा जी आपां तापमान का शुरू किया सीगा। हुण आपां गल करांगे जी तापमान की। द हीट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड टैंपरेचर, भाव यह कि जिहड़े तुहाडे आले दुआले हवा घुम रही है उन्होंने तुसीं की कहंदे हो जी, उन्होंने तुसीं तापमान कहंदे हो। की कहंदे हो जी, जिवें कि तुहाडे आले दुआले जिहड़ी हवा घुम रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी क हीट हैगी आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी सर्दी किवें लगदी है, जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हवा हैगी आ ਉਹ ठंडी या फिर गर्मी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, पर ये कुछ कारक भी हो सकते हैं ना जिहड़े कि तापमान को प्रभावित करते होणगे। आपां उन्हां ही सारे ही जिहड़े कारक होणगे, जिहड़े फैक्टर होणगे, उन्हां दी आपां डिस्कशन इस वीडियो विच करांगे। ते जिहड़ा तापमान हैगा ये किसी किसी जगह ते ज़्यादा हो सकता, किसी किसी जगह ते घट हो सकता। इहदा रीज़न की है, अपने कई साथी कनेडा विच पढ़ते हैं या फिर कई अपने साथी होणगे जिहड़े हिमाचल प्रदेश तो होणगे,
कई अपने साथी जम्मू कश्मीर तो होणगे, कई अपने साथी राजस्थान तो होणगे, कई अपने साथी ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਟ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ? ਉਹ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 212 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਇਧਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ 217 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ 32 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 32 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ, 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ 212 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਲੋਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ, ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
उधर की होगा जी, इधर ठंड वधदी जानी है, तो भाव यह कि इधर जो तापमान हैगा जी वो घटूगा। सो इस तरह ही इन्होंने यही गल समझाई है ना कि भूमध्य रेखा तो दूरी, जिमें जिमें आप भूमध्य रेखा तो दूर जावांगे उवें उवें ही जी ठंड हैगी है जी वो वधनी शुरू हो जानी है, भाव जो टैंपरेचर हैगा जी वो डिगना शुरू हो जाऊगा। उम्मीद करदा तुसी इस लाइन नूं या फिर इस जिहड़ा टॉपिक सीगा जी जिहड़ा पॉइंट सी तुसी समझ गए होवोगे। हुण आपां गल करदे हां जी समुद्र तल तो उचाई। समुद्र तल तो उचाई ये किवें प्रभावित करदा, जिवें मान लो तुसी जाणदे हो हिमाचल विच जिहड़ा हिमाचल जिहड़ा शहर हैगा या फिर उत्तराखंड जिहड़ा शहर है या फिर जम्मू कश्मीर जिहड़ा शहर हैगा या फिर आपां मेनली राज्यां दी गल कर रहे हैं, जिहड़ियां स्टेट्स ने ये समुद्र तल तो उचाई ते स्थित हैगियां। हुण तुहाडे कोल इहदा कोई जवाब हैगा कि पंजाब विच गर्मी क्यों आ ते हिमाचल प्रदेश में सर्दी क्यों आ? क्योंकि वो जो हिमाचल प्रदेश है वो समुद्र तल की उचाई तो ज़्यादा स्थित है, मतलब कि समुद्र तल तो उचाई हैगी है जी वो वध हैगी है कि हिमाचल प्रदेश की। सो भाव यह कि जिमें जिमें आप समुद्र तल की उचाई तो जाने ठंड जी हैगी है जी वो वधदी जाती है, जिमें जिमें आप थल्ले नूं आई जाते रहने समुद्र तल तो मतलब कि थल्ले नूं आप आउने तो उत्थे जी गर्मी हैगी है जी वो की हो जाती है वो गर्मी वधनी शुरू हो जाती है। सो इत्थे भी इन्होंने यही गल दसी हुई है कि जिमें जिमें आप उत्ते जाने उत्थे जी सर्दी हैगी है जी वो वधना शुरू हो जाते हैं। भाव यह कि पर्वती खेतरां दे विच या फिर जिहड़े तुहाडे घाटियां बणियां हुंदियां ने जी उत्थे जिहड़ा तापमान हैगा जी वो घटना शुरू हो जाता। हुण आपां गल कर लैंदे आ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तीसरा पॉइंट हैगा जी समुद्र तो दूरी कितनी है। समुद्र तो दूरी हुण तुसीं कहोगे कि सर ये किवें प्रभावित कर सकदा किसी थां दी तापमान नूं। सो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाउणा। मान लो कि तुसीं मुंबई शहर विच रह रहे हो, मुंबई शहर के लागे की है जी समुद्र हैगा, मुंबई शहर के लागे की है समुद्र है। किहड़ा समुद्र हैगा? अरेबियन सागर है। ये तो तुहानूं पता होगा ना कि इधर अरब सागर हैगा ते वैस्ट बंगाल वाली साइड बंगाल की खाड़ी आ। सो अरब सागर है तो उत्थे हुंदा की है, उत्थे सारा साल ही मीह पैंदा रहिंदा। चलो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लैंदे आ। जिवें मान लो चलो इत्थे डायग्राम तो कोई होर बनी हुई है, मैं तुहानूं वैसे समझा देना। आ मान लो आ मुंबई शहर है, एक बार इहनूं मैं कलर चेंज कर देना, एक बार इहदा आपां रैड कलर कर दईए फिर तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगा। सो इमेजिन कर लो आ जिहड़ा है जी ये मुंबई शहर है, ठीक है जी, ये मुंबई शहर है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ज़्यादा पैंदी है ना तो ठंड ज़्यादा पैंदी है। सो तुसी जिथे मर्जी वेख लियो, भावें मुंबई वेख लियो, समुद्रां दे लागे जिन्ने भी इलाके तुहानूं वेखण नूं मिलणगे उत्थे ना तो ज़्यादा ठंड हुंदी है ना तो ज़्यादा बहुती गर्मी हुंदी है। कारण की है जी ये मैं तुहानूं दस ही दित्ता कि समुद्रां तो जिन्ने ज़्यादा तुसी दूर होवोगे उत्थे मतलब तापमान तुहानूं उन्ना वखरा वेखण नूं मिलूगा ते जिन्ना ज़्यादा समुद्रां दे तुसी नेड़े होवोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ, ਭਾਵ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਤੀਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਵਧੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਸ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਫ਼। ਸੋ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਢਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਢਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਢਲਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਊਡਸ ਐਂਡ ਰੇਨਫਾਲ। ਬਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਾਊਡੀ ਸਕਾਈ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਘਟ ਜਾਣਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੰਟਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਦਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।